السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، مولانا سعد صاحب نے جو خط مفتی ابوالقاسم نعمانی کے خلاف لکھا تھا، اس کا جواب سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ تبلیغی حضرات اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ از مفتی ارشد دہلوی کے زبانی اس ویڈیو میں حقیقت جانیں گے۔ حقیقت جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ چلیے دوستو، میں آپ حضرات کی خدمت میں مفتی ارشد دہلوی کا ایک مختصر سا کلپ پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات اسے آخر تک لازمی سماعت فرمائیے گا۔ چلیے دوستو، میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ کلپ سماعت پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات اس کے متعلق کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کیجئے گا۔ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے یا پھر غلط ہے؟ مفتی ابوالقاسم نعمانی کا جواب انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ چلیے پہلے یہ بیان سماعت فرما لیں۔ خیر کے اجتماع میں مولانا سعد صاحب کے بیٹے مولانا یوسف نے پھر فضول خرچی، تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ تم اپنے خط کے اندر رونے کا ڈھونگ کر رہے ہو، امت کو گمراہ کر رہے ہو، تفرقہ بازی مت کرو۔ اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اجتماعیت کی بنیاد یہ حبل اللہ ہے، اللہ کا قرآن۔ مفتی صاحب کو سلام کے ساتھ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، حامدا ومصلیا ومسلما۔ حال ہی میں مولانا سعد صاحب نے دیوبند کا دورہ کیا، جس کے بعد مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کی ایک وائس کلپ سوشل میڈیا پر پھیلا دی گئی، جس میں مفتی صاحب نے صراحت سے یہ فرمایا کہ مولانا سعد صاحب نے اپنے غلط نظریات سے رجوع نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے غلط بیانات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، علماء کو چیلنج کر رہے ہیں اور فتویٰ چھوڑنے اور دل کی بات سننے کی بات کر رہے ہیں۔ مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کی اس وائس کلپ کے بعد ان کے خلاف بدتمیزی کا ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا اور کچھ لوگوں نے مختلف علاقوں سے مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے نام خلا خط لکھا، جس خط میں محترم مفتی صاحب کے ساتھ بدتمیزی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو لوگ اپنے اپنے علاقے سے بیٹھ کر مفتی صاحب کو خط لکھ رہے ہیں، تو ان کا تو دعوت کا فریضہ خط لکھنے سے ادا ہی نہیں ہوگا۔ مولانا سعد صاحب کھارگر اجتماع کے اندر اللہ کی قسم کھا کر کہہ چکے کہ خود جائے بغیر دعوت کا فریضہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ بصیر تبلیغ کا مطلب ہی صرف خدا کی قسم یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں، اس کے بغیر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ نہ قلم سے، نہ اخبار سے، نہ رسائل سے، نہ موبائل سے، کسی سے بھی فریضہ دعوت کا اللہ کی قسم ادا نہیں ہوگا۔ آپ خود جا کر دعوت دیں گے تو دعوت کا فریضہ ادا ہوگا، ورنہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ کیوں اپنے حضرت جی کی بات ہی کو نہیں مان رہے ہیں اور اس کو ٹھکرا کر اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گھروں سے بیٹھ کر خطوط لکھ رہے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ خود مفتی صاحب کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے، دو زانو بیٹھ کر مفتی صاحب سے اپنی بات عرض کرتے۔ خود آپ ہی کے باطل عقیدے کے مطابق آپ کا تو دعوت کا فریضہ ادا ہی نہیں ہوا، تو آپ یہ خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ اور جہاں تک مفتی ابوالقاسم صاحب کی وضاحت کا تعلق ہے، تو مفتی ابوالقاسم صاحب نے 100% درست کام کیا۔ مولانا سعد صاحب کے بارے میں جبکہ پوری دنیا کو معلوم ہے، آئے دن وہ اہل السنت والجماعت کے نظریات سے خروج کرتے رہتے ہیں، شذوذ اختیار کرتے رہتے ہیں اور ان کے غلط بیانات روز بروز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو جب وہ دیوبند آئیں گے تو بہت ممکن ہے کہ عوام کو اس بات کی غلط فہمی ہوگی کہ انہوں نے اپنے سارے غلط بیانات اور سارے غلط عقائد سے رجوع کر لیا ہے۔ اس لیے مفتی صاحب کی یہ وضاحت بالکل بجا اور درست ہے، تاکہ عوام کو گمراہی سے بچایا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مولانا سعد صاحب کے غلط نظریات یہ اعلی حال ہی باقی ہیں اور انہوں نے اس سے رجوع نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ خط لکھنے والے بڑی دینی غیرت کا اظہار کر رہے ہیں اپنے خط کے اندر۔ ایک خط لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں بہت رویا اور رونے کے بعد پھر میں قلم اٹھا کر لکھ رہا ہوں۔ بڑی دینی غیرت اور حمیت کا اظہار کر رہے ہیں، امت کی اجتماعیت کے ٹوٹنے کا درد کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ تمہاری غیرت اس وقت کہاں گئی تھی جب اورنگ آباد کے اجتماع میں مولانا سعد صاحب فضول خرچی کے اوپر بیان کرتے ہوئے سیاق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو بیان کیا؟ شادی میں اسراف سے بچو، شادی میں اسراف سے بچو، جتنا اسراف زیادہ ہوگا اتنی اذیت زیادہ ہوگی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے اس میں آپ نے گوشت روٹی کا انتظام کیا، آپ کی جو شادی آپ کے معمول سے ہٹی، اسی شادی میں آپ کو اذیت ہوئی۔
फिर तुम्हारी गैरत उस वक्त कहाँ मर गई थी जब बुलंदशहर के इज्तिमा में मौलाना साद साहब के बेटे मौलाना यूसुफ ने फिर फजूल खर्ची के उन्वान पर बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा उसमें किया। फिर तुम्हारी दीनी गैरत और हमीयत कहाँ मर गई थी खारगर के इज्तिमा के अंदर जब अल्लाह की कसम खा खा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बेसिक स्ट्रक्चर पर हाथ लगा रहे थे हज़रत मौलाना साद साहब और मुतलक को मुक़य्यद कर रहे थे। फिर तुम्हारी दीनी हमीयत और गैरत को उस वक्त क्या हुआ जब मौलाना साद साहब कुरान में मनमानी तहरीफ तफसीर बिर राय और कुरान की आयतों में अपनी तरफ से झूठ मिलाकर लाखों के मजमे में बयान कर रहे थे कि खुद जाए बगैर दावत का फरीज़ा अदा नहीं होगा। कुरान ने साफ ऐलान किया है अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह, जो अल्लाह के दीन के पैगाम को लोगों तक खुद पहुंचाते हैं। ये बिल्कुल मैं कुरान की आयत का साफ तर्जुमा कर रहा हूँ कि दूसरों तक बज़ाते खुद दीन की दावत पहुंचाए बगैर मैं अल्लाह की कसम खाकर आपसे कहता हूँ कि मुसलमान दीन पर बाकी नहीं रह सकते। कुरान ने शर्त लगा दी है, मैं तो आपसे खुलकर कह रहा हूँ, कुरान ने शर्त लगा दी है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम उसके दीन के दाई हो, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ जिस तरह कुरान का आप लोग गौर से सुनना, अगर तुम उसके दीन के दाई हो तब तो वो तुम्हारी मदद करेगा बातिल के खिलाफ। और तुम्हारी दीनी हमीयत और उम्मत की इज्तिमाइयत का दर्द उस वक्त कहाँ गायब हो गया था जब मौलाना साद साहब उम्मत से उलमा को तोड़ रहे थे और अपने बयानात के अंदर ये कह रहे थे कि उलमा की गुद्दियों के ऊपर शैतान सवार है और उलमा की कमाई रंडियों की कमाई से बदतर है। तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई थी? और झूठी और मनगढ़ंत हदीसें सुना रहे थे कि उजरत लेकर तालीम देने वालों से पहले जिनाकार औरतें जन्नत में दाखिल हो जाएंगी। ये हदीस झूठी मनगढ़ंत है। इस हदीस की सनद में कज़्ज़ाब और झूठा रावी है, हदीस मनगढ़ंत है और उसके ऊपर मुहर्रफ भी है। और तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई थी जब मौलाना साद साहब ये कह रहे थे कि हमारा ईमान अंबिया सहाबा और फरिश्तों से भी बेहतर है। इस जमाने का मुसलमान नहीं समझता कि हमें मलाइका, अंबिया और सहाबा इन तीनों किस्मों से बढ़कर ईमान हमें दिया गया था। और उस वक्त तुम्हारी गैरत को क्या हुआ जब मौलाना साद साहब ये कह रहे थे कि अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं है, अल्लाह के हाथ में अगर हिदायत होती तो अल्लाह ताला अंबिया को क्यों भेजता? और उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ गई जब खारगर इज्तिमा के अंदर मौलाना सारे उलमा को चैलेंज कर रहे थे कि अल्लाह की कसम तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है इसके अलावा कि ईमान की तकमील दावत के अलावा किसी और चीज से हो सकती है। कि ईमान की तकमील का सिर्फ एक वाहिद सबब दावत है, इसके अलावा अल्लाह की कसम कोई सबब ईमान की तकमील का नहीं है। मैं तो कसम खाकर कह रहा हूँ, आपके पास इसके खिलाफ कोई दलील नहीं है। अल्लाह की कसम, दावत इल्लाह के बगैर ईमान की तकमील का कोई जरिया नहीं है, कोई जरिया नहीं है। न तहज्जुद है, न तिलावत है, न जिक्र है, न रोजा है, न नमाज है, न हज है, न कुछ नहीं है। जबकि हदीस अबू दाऊद की मौजूद है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ईमान की तकमील दूसरे अमल से हो सकती है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की रिवायत मौजूद है जिससे साफ पता चलता है कि ईमान की तकमील दूसरे बहुत से अमल से हो सकती है। तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई थी? तुम अपने खत के अंदर रोने का ढोंग कर रहे हो, उम्मत को गुमराह कर रहे हो, बड़ी दीनी गैरत और हमीयत का मुजाहरा कर रहे हो। जब दीन का खिलवाड़ बनाया जाए, झूठी हदीसें लाखों के मजमे के अंदर बयान की जाए, दीन के मुतलक अहकाम को मुक़य्यद किया जाए, कुरान के अंदर मनमानी तहरीफ और तफसीर बिर राय की जाए, कुरान की आयतों में झूठ कसदन मिलाकर अपनी तरफ से लाखों के मजमे के अंदर बयान किया जाए, तब तुम्हारी दीनी हमीयत नहीं जागती? तुम्हारी दीनी गैरत के अंदर उस वक्त जोश नहीं आता? लेकिन मौलाना साद साहब के खिलाफ कोई चूं भी कर दे तो 100 फुट ऊपर उछल जाते हो और अपने खुतूत लिख लिख कर रोने धोने का नाटक करते हो और उम्मत की इज्तिमाइयत की झूठी दुहाई देते हो। उम्मत की इज्तिमाइयत की दुहाई तुमने उस वक्त क्यों न दी जब मौलाना साद साहब ये कह रहे थे कि मस्जिद के बाहर दावत देना खिलाफ सुन्नत है? मैं बार बार निजामुद्दीन से ये बात साथियों से भी वजह से भी अर्ज कर रहा कि हमारे गश्तों का मकसद मस्जिद में लाना है। घरों पर, दुकानों पर, चौपालों पर, पार्कों में, होटलों में बातें करना यह खिलाफ सुन्नत है। न ये सहाबा का तरीका है, न ये नबियों का तरीका है। और अहलुस सुन्नत वल जमात के अकायद से खुरूज कर रहे थे। और तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई थी जब मौलाना साद साहब ये कह रहे थे कि हर साल के 4 महीने अल्लाह का अमर समझ कर लगाओ और हर साल 4 महीने अल्लाह का अमर समझकर हर साल 4 महीने हमें अल्लाह के रास्ते खुरूज के लिए। दीन तो 1450 साल पहले मुकम्मल हो चुका, ये नया अल्लाह का अमर कब आया और किसको वही आई कि हर साल के 4 महीने अल्लाह का अमर है? तुम्हारी दीनी गैरत कहाँ गई? और तुम्हारी दीनी गैरत उस वक्त कहाँ गई जब मौलाना साद साहब ये कह रहे थे कि 6 नंबर पूरा दीन है, जो 6 नंबर को पूरा दीन न समझे उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। वरना जो 6 नंबर जिनको बयान नहीं करने आते ना, वो ये कहते हैं कि 6 नंबर पूरा दीन नहीं है। मेरे नजदीक उनसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं जो ये कहे कि 6 नंबर पूरा दीन है। और कह रहे हैं कि तुम अपने
अपने ही दही को खट्टा समझकर बेच रहे हो। यानी तुम्हारा दही अगर खट्टा भी हो तो लोगों को झूठ बोलो और मीठा बोलकर बेच दो। कहां गई तुम्हारी दीनी गैरत? और उस वक्त तुम्हारी दीनी गैरत कहां गई थी जब अब्दुल्ला इब्न रवाहा के वाक़ये से बातिल इस्तिदलाल करके मौलाना साद साहब ये कह रहे थे कि जब एक मियां बीवी का घर बगैर झूठ के नहीं चल सकता तो इतना बड़ा दावत का काम बगैर झूठ के कैसे चलेगा? अगर इस तावील और झूठ के बगैर उम्मीद है कि आप हजरात ने ये बयान मुकम्मल समाअत फरमाया होगा। आप हजरात से एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस बयान के मुताल्लिक कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। और यानी इसमें जो मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने जो जवाब दिया था, यानी जो उस ख़त का यानी सोशल मीडिया पर लोग उसे गलत सलत करके फैला रहे हैं, इस वजह से मैं आप हजरात की खिदमत में ये वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो लंबी होने का ख़तरा था, इंशाअल्लाह कल को मुफ्ती अबुल कासिम का जवाब भी होगा।